رات کی رانی محبت کی کہانی قسط نمبر 1۔ رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پر بیان کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہلے پہل تو ہر کوئی خوف زدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ سے مکان سے آتی تھیں۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا جس کی جانکی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پہ مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جانکی اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہیچ لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں سے ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جانکی اپنے ماں باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار پر ایسے لگی تھی جیسے دیوار پر کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے، جیسے یہ 2 جگنو ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ جانکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رکی اور آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈز بعد غائب ہو گئی۔ سانپ جانکی کے منہ سے نکلا۔ وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھیں، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانکی چند قدم وہیں رکی رہی، پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں تیز تھیں۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ جانکی نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کے قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ بہت دیر تک ایسے ہی خیال اسے ستاتے رہے، مگر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس آ گئی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کے نشانے کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ شاید میرا وہم ہو، جانکی نے سوچا، مگر یہ دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔
जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि रात को इसने यहाँ पर सांप देखा था, क्योंकि अगर इसके माँ बाप को पता चलता तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। इसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा है। इसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश की। जानकी, सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी, मगर मेरा वहम है। जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नज़र बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिलाशुबा इसी का नाम पुकारा जा रहा था। कौन है? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में इसे दो जुगनू चमकते हुए नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू इसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से दौड़ गई। वो आंखें फाड़े इसी तरफ देखे जा रही थी। इसे ये भी ख्याल नहीं आया कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कमरे के कोने से आवाज़ आई। कौन हो तुम? जानकी को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। इसकी आंखें अब इसी तरफ लगी थीं, जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नजर आ रहे थे। आवाज़ इसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीत है, सरगोशी में कहा गया, मगर अपना दोस्त समझो मुझे। एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। इसी लम्हे इस कोने से सरसराहट से उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील स्याह सांप अपना आधा सर उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में इसकी चमकती आंखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थीं। जानकी के देखते ही वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने अपनी रात को महसूस की थी, जिस रात इसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से इसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीत है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीत ने जानकी से पूछा, और फिर इसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे ये खुशबू बहुत अच्छी आई और मैं इसके माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शीत ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा है। समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गईं, शायद आपने मुझे देख लिया था। इसके बाद आप कभी इस बूटी के पास नहीं गईं। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहाँ आया हूँ। शीत ने मुस्कुरा कर कहा तो पहली बार जानकी के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है जानकी को इससे कोई खतरा नहीं है। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शीत ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें, मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शीत ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी।
दूसरी मखलूक सही, मगर इसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊँगा, शीत ने जानकी से कहा और इसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी इसी के बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीत इससे इसी तरह बातें करता रहे, मगर जानकी इसे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही, फिर बंद दरवाज़ा करके चारपाई पर आकर लेट गई। इसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो इस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीत और जानकी दोनों ही ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगसार ही समझते थे। इनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीत से पूछा था कि वो कब मुसलमान हुआ और क्यों हुआ। शीत ने इसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। इसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता इसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि ये एक जिन ने अब किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीत ने इसे बताया था कि इस्लाम और इसकी तालीमात क्या हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।